وہ گروہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے پہلی جو 3 انڈسٹریل ریولوشنز کی لہریں تھیں انہیں بحیثیت قوم اور بحیثیت امت مس کیا۔ 18ویں صدی میں جب پہلی سٹیم انجن اور سٹیم پاور کے ذریعے فرسٹ انڈسٹریل ریولوشن آئی تو اس وقت وہ بڑی بڑی امپائرز، چاہے وہ آٹومن امپائر تھی، چاہے وہ مغل امپائر تھی، وہ اپنے محل بنانے میں لگے ہوئے تھے، لیکن یورپ اور نارتھ امریکہ میں اس وقت سٹیم پاور کو ماسٹر کیا جا رہا تھا، اور اس نے ایک پیراڈائم شفٹ کیا، اور وہ بڑی بڑی امپائرز جو ایگریکلچر اکانومی کے ذریعے طاقت حاصل کرتی تھیں، جب سٹیم انجن اور سٹیم پاور سے ایک انڈسٹریل بیس بنی تو وہ سب پیچھے رہ گئیں۔ پھر اس سے اگلی صدی میں جب الیکٹریسٹی نے اور میس پروڈکشن نے سیکنڈ انڈسٹریل ریولوشن برپا کی تو اس کا بھی فائدہ ہم نہیں اٹھا سکے، یورپ اور نارتھ امریکہ نے اس کا فائدہ اٹھایا، اور پھر مچ لیٹر جو ایسٹ ایشین اکانومیز ہیں انہوں نے اس کو کیچ کیا اور وہ بھی آگے نکل گئے۔ پھر 20ویں صدی میں اس کے اختتام پر انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹرز کے ذریعے ایک تھرڈ ریولوشن آئی جس نے کہ تمام دنیا کے پیداواری نظام میں نئے پیراڈائمز لائے، اور وہ ممالک جنہوں نے اس پاور کو ہارنس کیا وہ ایک اور جست کے ساتھ آگے نکل گئے۔ اور اب جو فورتھ انڈسٹریل ریولوشن ہے اس میں جو ڈرائیورز آف پروگریس ہیں وہ یکسر بدل گئے ہیں۔ اس میں کمپیوٹرز، روبوٹکس، ٹیلی کمیونیکیشنز، مین میڈ مٹیریلز، نینو ٹیکنالوجی، بائیو ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ آف تھنگز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کوانٹم کمپیوٹنگ، یہ وہ ڈرائیورز ہیں کہ جو آنے والے عہد کے لیورز آف پروگریس ہیں۔ اور اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ مستقبل کی جنگیں میدان جنگ میں نہیں لڑی جا رہی، مستقبل کی جنگیں کلاس رومز اور لیبارٹریز کے اندر لڑی جا رہی ہیں۔ جس قوم کے کلاس روم اور لیبارٹری مضبوط ہوں گے اس قوم کا مستقبل محفوظ ہوگا، اور جس قوم کے کلاس روم اور لیبارٹریاں بدحال ہوں گے اس قوم کا مستقبل تاریک ہوگا۔ تو آج جو لیبارٹریز میں نے کام دیکھا ہے اس سے مجھے امید ہے کہ پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ روشن ہوگا۔ بائیو ٹیکنالوجی ایک وہ ایمرجنگ فیلڈ ہے کہ جو آنے والے وقت میں اسی طرح ٹرانسفارمیشن لے کر آئے گی جیسے 1970 اور 80 میں انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ہر چیز کو ری ڈیفائن کیا تھا۔ بائیو ٹیکنالوجی کے ذریعے نہ صرف ہیلتھ کیئر کے اندر ریولوشن آئے گا بلکہ ایگریکلچر کے اندر، اکانومی کے دوسرے شعبوں میں، انڈسٹری میں، ہر چیز میں نئی اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی، اور پرانے جو ماڈلز ہیں وہ تبدیل اور ریپلیس ہوں گے۔ اس وقت بھی دنیا میں تقریباً 800 ملین سے زیادہ، 80 کروڑ سے زیادہ افراد ہر روز بھوکے سوتے ہیں چونکہ ان کے لیے اناج دستیاب نہیں ہے۔ تقریباً 40,000 سے زیادہ اموات ہوتی ہیں بھوک کی وجہ سے، جن میں سے آدھے بچے ہیں۔ اور یہ جو دنیا میں آبادی کا دباؤ ہے اور خوراک کی کمی ہے، اگر اس کو کسی بھی طرح سے ہم پورا کر سکتے ہیں تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ بائیو ٹیکنالوجی ہے، کہ جس کے ذریعے ہم ریسرچ کر کے ایگریکلچر کراپس کو ریولوشنائز کر سکتے ہیں، ان کی پیداواری صلاحیت بڑھا سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑا چیلنج جو ہمارے جیسے ملک کو ہے کہ جو کلائمیٹ چینج کی فرنٹ لائن کے اوپر ہم اتنے ولنریبل ملک ہیں، جس کے نتیجے میں جیسے آپ نے دیکھا کہ سندھ کے اندر اتنی بڑی تباہی ہوئی، بلوچستان میں تباہی ہوئی، باقی بھی صوبوں میں کم ہوئی، لیکن یہ 2 صوبوں میں تو اتنی زیادہ تباہی ہوئی کہ اس سیلاب نے زراعت کو تباہ و برباد کر دیا۔
वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर हमने दुनिया से हम आहंग होकर तरक्की में हिस्सा ना लिया तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताते चलें, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक डार से ऑयल एंड गैस के शोबे की बड़ी कंपनी बीबी एनर्जी ग्रुप के सरबराह की सरबराही में वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुल्क की मईशत को बेहतर करने पर तवज्जो दे रही है। हुकूमत कंपनी को पाकिस्तान में कारोबार और सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। ग्रुप के सरबराह ने तवानाई के शोबे में मौजूदा सरमायाकारी के बारे में आगाह किया और पाकिस्तान को सस्ती पेट्रोलियम मसनूआत और LNG की फराहमी के लिए स्ट्रेटेजिक कारोबारी ताल्लुकात उस्तवार करने में दिलचस्पी जाहिर की। स्विट्जरलैंड में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और एशिया पैसिफिक के लिए गूगल के सदर स्कॉट बेमोंट के दरमियान मुलाकात हुई। आलमी इक़्तिसादी फोरम के मौके पर होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान की डिजिटल मईशत, तकनीकी मुआवनत और शदीद मौसमों की पेशगोई में महारत में इजाफे पर बातचीत की गई। वज़ीर ख़ारजा ने अपने ट्वीट में कहा कि गूगल एशिया पैसिफिक के सदर से मुलाकात में सरकारी और निजी शोबे की शराकतदारी के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। गुजरात का कसाब नरेंद्र मोदी मुसलमानों के कत्लेआम का जिम्मेदार है। मारूफ बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने भी मोदी को गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम का जिम्मेदार करार दे दिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मुनक़िद होने से चंद दिन पहले डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई जिसमें मोदी को गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम का जिम्मेदार ठहराया गया। डॉक्यूमेंट्री वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के बयान की तायद है कि मोदी गुजरात का कसाब है। BBC ने भारत में 2002 के गुजरात फसादात पर एक खुसूसी रिपोर्ट नशर की। जॉन डोनेसन ने रिपोर्ट किया है कि 2002 में गुजरात में कम से कम 1000 लोग मारे गए। बरतानवी दफ्तर ख़ारजा की एक रिपोर्ट में मोदी और इसके इत्तेहादियों को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया गया है। विश्व हिंदू परिषद रियासती हुकूमत की तरफ से इस्तिस्ना के बगैर नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। इस बिल में यह भी बताया गया है कि मोदी ने पुलिस को तशद्दुद को न रोकने की हिदायत की थी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने अफसोस का इजहार किया है कि भारत कश्मीरियों को अपना हक खुद इरादियत मांगने पर कत्ल कर रहा है। श्रीनगर और वादी के दीगर इलाकों में पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं जिनके जरिए गांव कदर, हिंदवाड़ा, कुपवाड़ा और कत्ल के दीगर दिलदोज वाकयात की शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया है। जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक मूवमेंट और पॉलिटिकल रेजिस्टेंस मूवमेंट की तरफ से चस्पा किए गए पोस्टर्स में शोहदा के मिशन को हर कीमत पर इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के अज़्म का अदा किया गया। फस्ताई मोदी हुकूमत ने मखबूसा जम्मू और कश्मीर के तमाम अजला में जारी बेदखली मुहिम को तेज कर दिया है। काबिज हुक्काम नाम नहाद तजावुज़ात के खात्मे के नाम पर कश्मीरियों की इराज़ी छीन रहे हैं। मकामी लोगों से अब तक हज़ारों कनाल इराज़ी छीनी जा चुकी है। लोगों ने जम्मू और दीगर इलाकों में काबिज इंतजामिया की तरफ से बेदखली मुहिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहरीन ने काबिज इंतजामिया पर जोर दिया कि वो ज़मीनों से कश्मीरियों की बेदखली के हुक्म को मनसूख करे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू